अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक बार फिर खुश आमदीद कहने बहुत शुक्रिया तुम दोस्तों का। पिछला साडा प्रोग्राम से बहुत ज्यादा लाइक किया। अज फिर अस देखो चाचे को बुला के बैठ गए वो जगह वो साहब ते इंशाल्लाह तुसानू जेड़ा है असा अज मजीद अगे इस प्रोग्राम को करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ते खुश आमदीद तुसानू एक मरतबा फिर जी गर्जनो भी सलाम मेरा। ते चाचा जी पिछले हफ्ते तुसा सानू दसिया नवाब साहब ने दसिया काले मुश्के बड़े मुर्गे सन, दीवान साहब ने मुर्गियां का दसिया छोटे मुर्गे सन 36 कोल दे ते फिर बाद दीवान साहब ने मुर्गे अगे आए, नवाब साहब ने मुर्गे किसी को नहीं गए नहीं ते उस बाद ये सिर्फ दो ही नस्ल सन के होर भी लोगों को चंगे मुर्ग है सन। मदारी मुर्ग कलवांदे सन सहीवाल वाले पीरां दे, वो अच्छे मुर्ग सन। उन्होंने की कुछ डिजाइन मैं दसदा मम्मी साहू एक खिलाड़ी सी उस वेले जो असी मुंडे सा, ओदे चिट परे जावे मुर्ग सन ते आज जो 5 लाख का मैंने देन ते मैं लैन तैयार नहीं है। बंद गड्डियां कुक्कड़ उन्होंने थले मर गए ने, फड़ फड़ करके मर गए ने, छुरी निकली। एक मुर्ग मम्मी साहू दा मेरे मिलन वाले ने नवाब इकबाल खान खरल कमालिए दे उन्होंने 10 के उत्ते जितया 7-8 गेड़। उन्होंने कहा हुण 8 हार गए हैं तले मम्मी साहू वाले तले की करिए भाई। उन्हें कहा यार है तो वह मुखालिफ ते कुक्कड़ ओदा विचार पेड़ दिते ओनू मिन्नत करिए कि लड़ा दे थानू। वो भाई जी सिपाही सीगा फैसलाबाद लग्या ते सीगा मुखालिफ ग्रुप का। नवाब इकबाल खान खरल क्या कमालिया लेके चलते हैं यार इज्जत करेगा। ये गए उन्हें कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई ये साडा कोई जाती रंजिश ते कोई नहीं, मुर्ग लड़ाने तुसी उधरों असी उधरों, थानू लोड़ पै गई तो मैं हाजिर। वो मुर्ग ले आया जी, वो मिथ्या गया मम्मी साहू वाले नाल ते फलाने दिन लड़ने ने। उन्हें कहा जी ठीक है जी, उस दिन आ गए जी। अद्धी इधर उधर कमाद की फसल सी जी, अद्धी 2 किले खाली रकबे पेड़ बन गया ते वो छुट गए जी मुर्गे। जदों मम्मी साहू वाला ओदे ते जितया साहिवाल मदारी ते काने ते ओनू मदारी ने कोई इतने सख्त पैर मारे उस पट्टी कि उत्थे जदों पैर आवे तो मनदा सी। सिपाही वाले मुर्गे ओनू जोड़ा मारिया ते ओ कोक 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 करके बह गए ते सिपाही उठिया टप मारिया ते क्या सो खलो ममनी किथे वद्दी रही है ते नवाब इकबाल खान खरल इसने ओदी बांह फाड़ ली, बांह फाड़ ली। उठ गया ते सानू एदा बड़ा पता। वो उठ के नाल लग गया जी, सिपाही वाले फिर जोड़ा मारेगा, वो सीधा हो गया। कनेल फड़ी सू ते दुनिया देखदी है कि कोई जिंदा है उस वेलिया दे लड़ाई च। कुक्कड़ कार ही उड्डिया ते पिंड दे बाहर जा वड़िया, भज के ते वड़ गया जी। कमाद विच बल्ला दे के 4 बंदे फड़ के लियाए ने ते चुगट चुकी हुई सी ते कां कां चुप ही नहीं की। अगे मैं तुहानू दसां इहदी गल, पहले ये जिले फैसलाबाद ही चाहुंदा सी कमालिया, हार गया जी। उन्हें कहा जी कंडे टाइट बनने सन ये कि, उन्हें कहा यार असी 8 मराई बैठे हैं, किधर कंडे टाइट बनने से मारता पैंच। नवाब इकबाल खान खरल कहते ने साड़ी कोई केस सीगा फैसलाबाद ते असी के यार चाह सिपाही को टीमे चलते हैं, रस्ते जो है ओदे कोल पहुंच गए। ओ नवाब इकबाल खान खरल दा हाथ फड़ के लै गया एक पासे, कहने मेरी गल सुनो सिपाही। वो कहना की बलाना मेरा मुर्ग लाया जे, अज 6 महीने हो गए ने बांग नहीं थी। वो ये मुर्ग सन भाई अज ते कोई नहीं गए। मदारी ने मुर्गे से दसिया कि इतने चंगे सन। उस समय तुम दसिया कि नवाब साहब वाले मुर्गे भी गले च बाढ़ उड़ जाते सन, दीवान साहब वाले खरैन छोटे सन। जेड़े दीवान साहब को छोटे आए वो मोहरे दे उत्ते कारियां मारते हैं, बहुत अच्छे कुक्कड़ हैं, बहुत अच्छे कुक्कड़। ये मदारी साहब दीवान साहब ते नवाब साहब वाले आपस कोई मैच नहीं कदे पिया। ये जी मैं तुहानू दसिया एदा मैच पिया सी मदारी दा ते नवाब वाले काले दा। अच्छा ते नवाब वाले काले क्लीयर मार लिया सी ते लोग इन्ना भी कहने लग गए कि पीर साहब की देखते हो कुक्कड़ मरी गया चुक लो। ते उन्हें क्या नहीं महावत नु क्या मुर्ग मेरा ना चुकी
ਇੱਕ ਪੈਰ ਯਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁ ਮਾਰਿਆ। ਨਵਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਡ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬੜਨ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂ ਮਦਾਰੀ ਨਿਛਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਦੀ ਕਲਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਆਲੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਫੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੁਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਵਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਸਨ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਲੀਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ। ਉਹ 2 ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੂ ਮਲੰਗਾ, ਬੋਲੂ ਤੇ ਮਲੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, 2 ਵਿਰਾਹ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਜੀ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਜੀ ਹਯਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਛਾਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਰਗੇ? ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਕੁਕੜੀ ਆਈ ਸੀ ਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਂ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਫਰੂਰ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਨਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਉਸ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ 1-2 ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾਰਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਮਾਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਪੀਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਾਰੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਪੀਲੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੀ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਰੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ, ਗੋਲ ਲੰਮੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਗਰ, ਗੋਲ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲ ਚਿਹਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਊਦ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇੰਜ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਫੜਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਕਲਰ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 5-5 ਕਲੀਆਂ 4-4 ਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਡੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੰਗ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਨਸਲ? ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਵਾ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਟੀ ਚਾਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫੜ ਲਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਲ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਆਨੇ ਤੋਂ 14 ਆਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਮੁਰਗੇ ਵੱਡੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ weight ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਵਾਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਆਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
लेकिन 12 ने उन्होंने शक्ल उन्होंने स्टाइल बिल्कुल वो होए। दूसरे मेरे को लासानी ने मेरी अपनी समझ मुताबिक ते वो नेड़े नेड़े ने ते तीसरे सोन तोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੋਨ ਤੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਮੁਰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਹੈ। सोन तोल बहुत इतने घट लड़े ने ते बहुत घट नजर आए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ? रंग उन्हां दा पीलाट नाल विच सफेद परियां देंदे सन। जिन्हें ये कहते ने ना कि लासानी जेड़े ने काले ने इन्हां दी पर चुक्को ते थलो चिट्टे ने दीवान साहब लई एने सन छोटे मुर्गे एने सन लेकिन ये रत्ते भी कटदे सन इन्हां विचों सावे भी निकल आंदे ने मादियां अगर चेंज हो जावन ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਸਿਰਫ सोन तोल जेड़ा है कलियां दे विच चिट्टे पर जरूर एक दो ले आंदा सी दोनों पासों दोंबी च एक दो पर चिट्टे होंदे सन लम्मियां पट्टियां होंदियां सन बाकी रत्ते गूढ़े रत्ते होंदे सन अगों गुलदार सीना भी ले आंदे सन काला भी ले आंदे ਕਾਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਲੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰੈਡ ਬਰਡਸ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਹੀ मैं भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਸ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਮਿੱਥਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਸੋਨ ਤੋਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਸੁਣ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਬੜਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬੰਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਲੜਾਓ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਲੜਾਓ ਅਸੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਡਾ ਮਾਰੇ और जेरा मुर्गा भी बंद गंडी गद्दियां तो लड़ाओ कंडे मारता होएगा वो जल्दी जीतेगा। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ मियां वाली च रिवाज है कि वो बंद लड़ांदे ही नहीं असा कहने कंडे ढेर मारते हैं। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਕੰਡੇ ਸਿਰ ਲੜਾਉਂਦੇ तुसा अपर पंजाब दा छोटा मुर्गा 3 किलो दा पौने 3 किलो दा बंद गद्दियां 2-3 पिट जित्या होया ओनू कंडे चाड़ो ओनू जाओ मियां वाली लड़ाओ मियां वाली नु कहो जित के दिखा 2 दफा मुंह च आएगा लभेगा ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੜੇ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟਾ ਮੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਕਿਲ ਨੇ ਉਹ ਤਸੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਸੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਡੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਗੱਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸੱਤ ਅਸਾਂ 10 ਦਫਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦ ਗੱਦੀ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਗੱਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੇ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁੱਕੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਸਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਕਲੋੜ ਕਹਿੰਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਪੇੜ 'ਚ ਲੜਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ